صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 أستغفر 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 الله الذي التائبون إلى الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم أجركم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوزل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللنا من لا إله إلا الله، وما سبحنا وما قلنا يا الله، وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم ثوابا مثل ذلك لأرواح من استمعنا ها هنا بسببهم، وخصوصا إلى روح المرحوم Sumadi bin Hadi bin Adi Wasito. Allah yarham Haji Dayang binti Bungsu. Allah yarham Haji Muhammad Sufyan bin Haji Sami. Allah yarham Adi Wasito bin Raden Joyo Dik Romo. Allah yarham Sri Muryati binti Arna Surab Rojo. Allah yarhamah Aminah binti Markus Piri. Allah yarham Yunus Sultan Saidi bin Muhammad Nuh. Allah yarhamah Hajjah Adiwarti binti Rasudin. Allah yarhamah Limah binti Sa'id. Allah yarhamah Kartini binti Haji Jabar. Wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasir fi ajma'in awsil lahum matabadan alaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatalalu bayna aydihim waj'al fakakan minan nar wa sitran minan nar wa fida'an minan nar wa najatan minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالدهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلها في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ووالدهم والسادات الحاضرين ووالدهم عما جميعا بالرحمة والرضوان، وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفرهم من ذيك القبر والوحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ذل ممنون وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya pembacaan 10 ayat surat Al-Kahfi ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
يخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah Majelis Tafsir Zanjabil yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah masih menganugerahkan kepada kita semua kesehatan. Allah masih menganugerahkan umur yang panjang kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan kekuatan untuk sama-sama berada di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi asbab sehingga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita,
menjadi sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pengajian kita malam ini kita masih teruskan pembahasan kita tentang surah Al-Fatihah. Perlu kita ketahui, kalau membahaskan surah Al-Fatihah ini, memang kalau kita tadabburkan sedalam-dalamnya, memang payah untuk habis. Selalu saja ada benda baru yang kita rasa ini boleh dikaitkan dengan surah Al-Fatihah. Jadi wajar saja kalau Allah atau umat Islam atau ulama tafsir atau salah satu nama surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Ummul Quran, induk kepada Al-Quran. Karena semuanya boleh dikaitkan dengan surah Al-Fatihah. Okay, insya-Allah sebelum kita memasuki pembahasan ayat ketiga, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, suka saya highlightkan ada beberapa perkara yang kita sudah tadabburkan atau kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Kita sudah menjelaskan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala yang terkait dengannya. Kita juga sudah menghuraikan pertemuan sebelum ini ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan segala permasalahan yang kita boleh rungkai di dalam konteks ayat kedua itu. Sekarang ayat ketiga ini, pada pertemuan sebelum ini kita tutup dengan persoalan, dengan pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang dua kali sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dalam surah Al-Fatihah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama pada Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian ayat yang ketiga berdiri sendiri. Berdiri sendiri, tak dicampur dengan ayat-ayat yang lain atau ada kata-kata selain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Bismillah masih ada Bismillah, lepas tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ini memang murni Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita sebagai umat Islam yang meyakini kemukjizatan Al-Quran, kita tidak akan pernah mengatakan ada pengulangan dalam Al-Quran. Itu tidak berulang, tapi mempunyai makna yang lain yang tidak sama dengan Bismillah. Tidak sama dengan Bismillah. Ketika kita membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada Bismillah, Allah menghendaki kita untuk mengingat ketika melakukan sesuatu pekerjaan, ingatlah yang memberi dan yang mengasihani hanya Allah. Kita kena ingat itu. Ketika berniaga, ketika berusaha sesuatu, ingat Allah mahu kita untuk mengingat namanya ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang. Itu pada Bismillah. Kemudian ketika Ar-Rahman Ar-Rahim ini berdiri sendiri, tidak ada kata-kata lain kecuali Ar-Rahman Ar-Rahim, dan berada pada ayat yang ketiga pula tu, ini menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu menjadi keyakinan kita dalam melakukan apa saja perbuatan. Sebab yang memberi hanya Ar-Rahman. Yang memberi berkah kepada kita hanya Ar-Rahman. Allah yang memberi, bukan yang lain. Ada ulama tafsir yang menjelaskan kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim ayat ketiga ini berdiri sendiri. Karena ketika seseorang sudah berusaha dan dalam hatinya ketika berusaha itu dia mahu, ya Allah,
berilah aku keuntungan misalnya. Ya Allah, berilah aku usaha ini diberkati ya Allah. Ya Allah, berilah usaha yang aku lakukan ini boleh dirasakan oleh anakku, oleh istriku, oleh anak cucuku, oleh keluarga aku di kampung ya Allah. Kita minta kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah beri kita sesuatu seperti apa yang kita usahakan, tak lain ucapan yang paling layak untuk kita sebut hanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak orang yang berhenti setakat itu. Banyak orang berhenti mengingat Allah ketika selesai mengucapkan Alhamdulillah. Ketika baru-baru dapat rezeki, Alhamdulillah. Selepas itu lupa Allah. Disinilah ayat ketiga datang untuk mengingatkan kita bahawa rezeki yang kita terima ini yang boleh mengekalkan hanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang boleh memberikan keberkatan kepada kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh jadi banyak rezeki yang kita dapat tapi tak ada berkahnya. Boleh jadi banyak pada masa itu rezeki yang kita dapat tapi tidak berkekalan kepada anak cucu kita. Boleh jadi kita dapat untung, Masya Allah, gembiranya luar biasa pada waktu itu, tetapi manfaatnya untuk sesama tidak ada, manfaatnya untuk agama tidak ada, manfaatnya untuk kebaikan tidak ada, manfaatnya untuk kita jadikan sebagai bekal untuk akhirat tidak ada. Tapi semua itu adalah sia-sia. Justru itu ketika datang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh lupa dengan yang di atas. Ketika kita sudah dapat rezeki dari Allah, jangan pernah lupa, jangan pernah tidak mengingat bahawa yang memberi itu siapa. Itulah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh jadi Allah beri ketika itu sedikit, tapi Masya Allah, berkahnya, manfaatnya itu boleh dirasakan sepanjang hayat kita. Inilah pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat ini. Justru itu kesan daripada penyebutan ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Allah mahukan kita dua perkara. Nomor satu, Allah mahukan kita ini bersyukur. Bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, dengan mengingat Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang, secara otomatis kita akan teringat bahwa kita ini, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, itu hanya titipan. Itu hanya sementara. Boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari, boleh jadi seminggu, boleh sebulan, boleh setahun, 2 tahun. Setelah itu kita sudah tidak suka pemberian itu. Justru itu yang diperlukan di sini adalah kesyukuran. Syukur kepada Allah. Ketika seseorang itu berusaha, kemudian usahanya yang didapat itu bukan seperti yang diharapkan, tapi boleh jadi mungkin sebaliknya, mungkin bangkrut pada waktu itu, atau mungkin gagal pada waktu itu, atau mungkin rugi pada waktu itu. Sebenarnya Allah mahukan sesuatu di sebalik itu. Allah mahukan kita ini untuk memiliki sifat sabar. Sebab kenapa? Sebab yang mengatur pemberian ini hanya Allah. Justru itu ayat sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia yang mengatur, dia yang mentadbir, dia yang menentukan, dia segala-galanya. Justru itu ketika kita menerima sesuatu yang hati kita pun agak susah untuk menerima, keluarga kita pun barangkali mungkin berat untuk menerimanya, yakinlah Allah itu mahukan kita itu untuk memiliki sifat sabar. Sifat sabar.
Justru dalam Al-Quran Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu senantiasa bersama dengan Allah. Masya Allah. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, boleh jadi musibah yang kita derita ini atau kerugian yang kita dapatkan ini nikmat bagi kita. Nikmat. Sebab kita merasakan, ya Allah, ini sementara saja. Justru itu Nabi pernah bersabda dengan mengatakan, ajaban li amri mu'min, sungguh ajaib urusan orang yang beriman. Kita ini termasuk semuanya. Kenapa ajaib? Idza kulluha khair, segala akibat perbuatan orang beriman itu ujung-ujungnya pasti kebaikan. Idza asabahu sarra'a syakara fakana khairan lah, wa idza asabahu dharra'a sabara fakana khairan lah. Kalau orang yang beriman itu diberi oleh Allah sesuatu dan dia rasakan pemberian itu adalah kebaikan, dia langsung direspon oleh orang beriman ini dengan mengatakan, aku bersyukur atas pemberian Allah ini. Syakara, bersyukur kepada Allah. Kemudian fakana khairan lah, dan kalau orang beriman mempunyai sikap seperti itu, khairan lah, itu terbaik untuknya. Kemudian wa idza asabahu dharra, kalau Allah uji dia dengan sesuatu yang memberi mudarat kepadanya atau merugikan dia atau membuatkan dia sesuatu tidak suka atau tidak selesa dengan apa yang dia rasakan pada masa itu, orang beriman ini sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu adalah terbaik untuknya. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau kita kaitkan dengan ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim, ini menunjukkan bahwa orang beriman ketika memandang firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, pasti hanya dua saja di depan. Kalau Allah beri dia dengan kebaikan, dia pasti akan bersyukur. Kalau Allah uji dia dengan musibah atau kemudaratan atau apa sahaja yang membuatkan hati dia kurang senang, sabar, pasti dia sabar. Fakana khairan lah, dan itu sangat baik untuknya. Ini ada tafsir yang begitu. Ada juga tafsiran lain yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini diulang 2 kali dalam surah Al-Fatihah. Itu karena 2 sifat ini merupakan sifat yang boleh dijadikan penenang kepada kita. Jadi kalau coba bayangkan surah Al-Fatihah ini dibaca 17 kali satu hari satu malam. Maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini dibaca 34 kali, betul 34 kali satu hari satu malam. Sebab dalam surah Al-Fatihah 2 kali berarti 4 kali disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menunjukkan kalau kata-kata itu selalu saja terlintas dalam pendengaran kita, terlintas dalam hati kita, kita teringat atau sadar ketika kita mengucapkannya, itu hanya memberikan suatu makna keindahan dalam diri kita. Keindahan. Di balik keindahan itu seolah-olah Allah memberitahu kita, wahai sekalian hambaku. Seolah-olah Allah memberitahu kita, wahai sekalian hambaku, ketika engkau berusaha sekali, 2 kali, 3 kali engkau masih gagal, janganlah engkau berputus asa. Sebab akulah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lah yang Maha Pengasih. Allah lah yang Maha Penyayang.
Boleh jadi hari ini kita tidak diberi oleh Allah karena Allah itu sayang kepada kita. Boleh jadi besok juga masih belum dikasih oleh kita karena Allah itu sayang kepada kita. Allah itu lebih tahu tentang kehidupan kita. Allah itu lebih tahu tentang nasib kita. Justru itu Allah itu memberi tepat pada masanya. Tepat pada masanya. Justru itu ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu betapa tingginya kasih sayang Allah ketika kita hidup di dunia ini dan menuhankan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada juga yang memaknai bahwa sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang diulang-ulang ini memberikan suatu penegasan. Jadi Allah mau menegaskan kepada kita semua bahwa segala urusan ini, hidup dan mati kita, sehat dan sakit kita, kemudian sembuhnya kita dari segala penyakit, ketahuilah ada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada Tuhan yang mengaturkan untuk kita semuanya. Boleh jadi kita berobat ke suatu tempat, tapi Allah belum mengizinkan obat yang tepat untuk kita. Boleh jadi kita berobat satu tempat, Allah Subhanahu wa ta'ala baru saja mungkin kita makan satu biji obat, tapi Allah sudah hilangkan semua penyakit kita. Itu siapa yang mengaturnya? Rabbul Alamin. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari sini Allah juga mengingatkan kita melalui dua sifat ini agar hamba Allah siapapun namanya, selagi dia berstatus hamba kepada Allah, janganlah pernah dia berputus asa. Sebab Allah itu ada kasih sayangnya untuk kita. Seolah-olah Allah memberitahu kita, wahai sekalian hamba Allah, kalau engkau banyak melakukan dosa, engkau banyak melakukan maksiat misalnya, jangan pernah engkau berputus asa dari itu semua. Sebab Allah ada Tuhan kamu yang Maha Penyayang untuk kamu. Justru itu kita temukan dalam Al-Quran, ada firman Allah yang menyebut begini, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, ya ibadi, wahai hambaku. Maknanya Allah itu memanggil kita semua sebagai hambanya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau semua pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita tadi tahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua kata yang bersumber dari kata rahmat Allah. Di sini Allah tegaskan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu senantiasa mengampuni semua dosa-dosa. Nah, sekarang kita melihat ayat itu Allah mulakan dengan Qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, wahai hambaku. Coba bayangkan ya, coba bayangkan kalau kita ini banyak dosa kepada Allah dan Allah itu masih memanggil kita sebagai hambanya. Itu adalah bahagian dari rahmat Allah untuk kita. Coba bayangkan kalau kita sudah banyak dosa dan Allah tidak mau memanggil kita lagi hambanya. Itu Masya Allah, luar biasa. Ini kalau dianalogikan, kalau ada orang tua kemudian ada anaknya melakukan kesilapan dan orang tua itu sudah tidak mengakui anaknya, Masya Allah, ini luar biasa yang dilakukan oleh seorang anak. Tapi kalau
sebesar apapun kesilapan anaknya, orang tua masih mengakui sebagai anaknya, Masya Allah, itu menunjukkan betapa tingginya kasih sayang orang tua itu kepada anaknya. Sekarang kita melihat Allah melihat kita ni, sekalipun kita ni banyak melakukan dosa, Allah masih memanggil kita, wahai hamba-Ku. Itu menunjukkan Allah itu masih terlalu sayang kepada kita. Cuma kita saja tidak sadar. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, salah satu ungkapan yang menunjukkan Allah itu sayang kepada kita, kalau Allah itu masih mengkategorikan kita ini sebagai hambanya. Dan bahkan ketika Allah menyebut seseorang dengan kata hamba, menggantikan namanya, itu menunjukkan kasih sayang Allah sangat lebih kepada orang itu. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah tidak menyebut nama Muhammad, tapi Allah menyebut dengan kata hambanya. Hamba kepemilikan kepada Allah, hamba kepada Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan di waktu malam hambanya. Yang dimaksudkan hambanya di situ adalah Nabi Muhammad. Kenapa Allah tidak sebut nama Nabi Muhammad, tapi lebih kepada kata hambanya? Itu kata ulama tafsir, itu menunjukkan sayangnya Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita kembali lagi kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kedua lafaz ini, ada ulama tafsir mengatakan diulang-ulang agar kita ini jangan lupa dan jangan lalai. Jadi kalau ada orang tua yang biasa mengulang-ulang nasihat yang sama kepada anaknya, itu menunjukkan orang tua itu mau kalau anaknya tidak lupa. Tidak lupa. Jadi ketika Al-Quran mengulang-ulang kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, agar kita ini tidak lupa bahwa ada Allah yang selalu berada di depan kita ini, yang mahu mengasihi kepada kita, yang mahu menyayangi kepada kita apapun. Justru itu ketika kita merasakan kita ini hamba Allah, kita ini hamba yang selalu dikasihi oleh Allah, yang selalu disayangi oleh Allah, membaca lagi ayat seperti ini sesuatu nikmat bagi kita. Sangat nikmat ketika kita memahami maksudnya, kemudian kita juga baca. Justru itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirkanlah hati kita ketika membaca Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah atau Bismillah. Ingatkan diri kepada kita, kepada Allah, bahwa Dialah Allah yang Maha Pengasih, Dialah Allah yang sentiasa sayang kepada kita, yang Maha Penyayang. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang kita beralih kepada ayat berikutnya. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Terjemahannya, yang memiliki hari pembalasan atau hari kiamat. Yang kedua, yang menguasai atau penguasa hari kemudian atau hari pembalasan. Okey. Mungkin biasa kita dengar imam membaca Maliki Yaumiddin, qiraat yang lain Maliki Yaumiddin. Okey. Jadi dibaca panjang Maliki Yaumiddin dan
tidak dibaca panjang, tidak dibaca dua harakat. Malik Yaumiddin. Kalau dibaca panjang, itu bermaksud yang memiliki hari kiamat. Kalau dibaca pendek, Malik, Malik itu raja, Malik itu penguasa. Jadi Malik Yaumiddin dialah penguasa hari kiamat. Dua-dua kiraat ini, dua-dua bacaan ini adalah bacaan mutawatir, termasuk dalam kiraat sabah. Jadi boleh dua-duanya. Kita tak boleh mengatakan oh dia salah atau mereka mengatakan kita salah, tidak boleh. Sebab dua-duanya masuk dalam kiraat mutawatir. Okey. Kita bukan mempermasalahkan kiraatnya, tapi kita mau merungkai apa maksud di sebalik ketika dibaca panjang dan dibaca pendek. Apa maknanya untuk kita? Sebelum ke situ lagi, kita melihat dulu rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Sepanjang pembacaan kita kepada surah Al-Fatihah, baru 2 rukun iman yang kita baca berkaitan dengan Allah dan hari akhirat. Hari akhirat ini berada di ayat yang keempat. Kenapa yang lain tidak disebut? Malaikat, kitab suci, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan rasul. Sebenarnya beriman kepada Allah itu sudah mewakili semuanya. Justru itu bermula dari bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, Malik, itu semua tentang Allah. Semua tentang Allah, semua kembali kepada Allah. Justru ketika kita sudah beriman kepada Allah, itu artinya kita pasti beriman kepada malaikatnya, kita pasti beriman kepada kitab sucinya, kita pasti beriman kepada qada qadarnya. Tapi kenapa Yaumiddin ini disebut, hari akhirat disebut ni? Ini seakan-akan Allah mau mengingatkan kita bahawa ketahuilah wahai semua umat manusia yang membaca surah Al-Fatihah, perjalanan hidup kamu itu bermula dari Allah, dan penghujung hidup kamu itu pasti kamu akan menuju ke suatu tempat yang engkau akan kenali dengan hari pembalasan, hari akhirat. Jadi apapun yang engkau lalui, ketahuilah engkau tidak akan mungkin membelok ke mana-mana tempat lain kecuali hari akhirat. Justru itu Allah sebut di sini Malik Yaumiddin. Dialah yang memiliki hari akhirat sebagai tempat tujuan akhir kita. Dia jugalah yang menguasai hari akhirat, sebab kita ini sudah tidak ada kuasa lagi di akhirat. Ketika Allah berfirman, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siapa lagi yang mempunyai kuasa di akhirat nanti? Pada hari ini, maksudnya hari akhirat, semua mengatakan lillahil wahidil qahhar. Itu kuasa itu hanya milik Allah semuanya. Justru itu ketika kita ada kuasa di dunia, di akhirat kita sudah tidak ada kuasa. Kita mungkin ada jabatan kita di dunia, mungkin ada pangkat kita di dunia, di akhirat itu tidak ada maknanya lagi. Sekarang kita membahaskan dulu Malik dengan Malik. Ini sangat penting tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sebab Malik dan Malik ini jarang-jarang kita temukan pembahasannya yang mengaitkan penguasaan Allah dengan kepemilikan Allah tentang akhirat. Mungkin menguasai akhirat, memiliki akhirat biasa kita dengar. Tapi kenapa benda ini dimuatkan dalam surah Al-Fatihah, dan apa kesannya kepada orang yang beriman dan orang kafir? Saya berikan analogi begini. Memiliki sesuatu tidak semestinya menguasai sesuatu. Tidak sama memiliki dan menguasai. Boleh jadi kita memiliki tapi kita tidak kuasai.
Boleh jadi kita kuasai tapi kita tidak memiliki. Tapi Allah ini, dialah pemilik, dia juga penguasa di akhirat nanti. Kenapa Allah pilih memiliki dan menguasai dikaitkan dengan hari akhirat? Di sini ada rahasia di sebaliknya. Ya Allah mahukan kita menyadari diri kita sebagai orang yang beriman. Kalau memiliki sesuatu, kalau saya analogikan lagi ya, kalau ada dua orang anak di depan kita melakukan kesilapan yang sama, salah satunya anak itu adalah anak kita, yang satu lagi anak orang lain. Ketika kita mau mengambil suatu keputusan untuk menghukum ke anak ini, pasti kita berbeda rasanya keputusan yang kita akan beri kepada anak kita dengan anak orang lain. Sebab yang satu ini anak yang disandarkan kepada aku, dan mungkin kita lebih cenderung untuk memaafkan anak kita. Atau contoh lain lah, kita ada orang yang langgar kereta kita, yang satu kereta kita langgar kereta kita, yang satu lagi orang lain melanggar kita. Rasa-rasanya kalau kereta kita sendiri yang langgar kereta kita, apa yang kita lakukan? Apa-apalah, aku juga yang punya. Pasti kita mengatakan, nggak usah dipermasalahkan, ini adalah anak aku sendiri yang melanggar. Tapi kalau orang lain yang langgar, klaim insurans, kita kena saman nih, kena apa nih? Kuasa yang keluar, bukan rasa memiliki yang keluar. Sekarang ni kita melihat kepada akhirat yang memiliki dan menguasai. Seolah-olah di akhirat nanti itu ada yang berhadapan dengan Allah, yang menyandarkan kepemilikannya kepada Allah, dan ada orang yang tidak mahu mengakui Allah. Atau dalam kata lain, ada orang beriman dan ada orang kafir. Kalau kita di dunia ini sentiasa menjadikan Allah itu Tuhan kita, dan Allah itu mengakui kita ini hambanya di dunia ini, boleh jadi di akhirat nanti sangat mudah bagi Allah memaafkan kita, karena kita ini milik Allah, kita ini kepunyaan Allah. Kalau kita berdosa misalnya, dan Allah itu Tuhan kita, kita ini hamba Allah, kita memohon ampun kepadanya, sangat mudah bagi Allah untuk memaafkan kita. Itulah Malik Yaumiddin, yang memiliki hari akhirat. Dia semuanya yang punya, Allah semuanya yang punya. Kalau Allah mahu memaafkan kita, sangat mudah bagi Allah. Okey, ini hambaku, wahai api neraka, wahai penjaga api neraka, jangan pernah engkau masukkan hambaku ini, karena aku punya nih, hambaku ini. Itu kita hamba Allah, Allah yang memiliki hari akhirat. Tapi kalau kita kembali lagi kepada yang dua anak tadi ini, bukan anak kita, pasti kita kata, bawa dia ke balai polis, bawa dia ke penguasa, agar dia diberi balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Penguasa lah yang menentukan. Kalau perlu ada mahkamah untuk menghisap, ini jenayah yang dilakukan, mungkin akan dibalas selama 1 tahun penjara kah, atau 1 bulan penjara kah, dan sebagainya. Itu penguasa punya kuasa. Di akhirat nanti juga sama. Itulah Maliki Yaumiddin, dialah penguasa di hari pembalasan. Dia penguasa mutlak, dialah yang menguasai segala-galanya. Justru itu dialah Allah sebagai pemilik yang memiliki hari akhirat,
Dia juga Allah yang menguasai hari akhirat. Okey. Sekarang ini, Maliki dengan Malik, kita beralih lagi kepada Yaumuddin. Gabungan dua kata ini adalah merupakan nama kepada hari akhirat. Di dalam Al-Quran terlalu banyak istilah hari kiamat. Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, Yaumuddin. Tapi spesial kepada surah Al-Fatihah, Allah sebut hari kiamat dengan hari Ad-Din. Ad-Din itu bahasa Arab bermaksud agama. Jadi kalau diterjemahkan Yaumuddin, hari agama. Kenapa dikatakan hari akhirat? Sementara hari agama itu banyak. Hari-hari Islam itu hari-hari agama semua di dunia. Tapi Yaumuddin di sini dinamakan dengan hari akhirat karena seolah-olah hari akhirat nanti itu menjadi tempat pembuktian kebenaran semua agama, yang semua berita-berita agama yang disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi. Pembuktian agama itu kita dapat buktikan kebenarannya di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita akan tahu semua. Masya Allah, betul lah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Memang benar apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Di situ terbukti semua. Ketika terbukti semua, kita listkan satu persatu. Ini Nabi pernah sebut, ini Nabi pernah nyatakan, ini Nabi pernah sampaikan kepada sahabat. Semua itu adalah dapat kita buktikan nanti di hari kemudian. Justru itu berkaitan dengan hari kiamat ini adalah masuk dalam kategori alam gaib bagi kita. Alam gaib ini kalau akal kita ini belum sampai ke sana. Terkadang akal kita ini tidak mampu untuk menjangkau, dan memang tidak akan mampu menjangkau perkara-perkara gaib. Tapi ketika yang gaib itu sudah hadir di depan kita, itu jadi kenyataan. Disinilah datang dan mengatakan Yaumiddin, hari pembuktian agama. Hari terbuktinya semua tentang agama kita ini dibuktikan nanti di hari kemudian. Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Ini memberikan suatu peringatan, memberikan sesuatu peringatan kepada kita. Sebab setiap ayat itu selalu ada kaitannya dengan sebelumnya dan selepasnya. Kalau sebelumnya Allah menyatakan kepada kita dan mengisytiharkan banyak kali kepada kita, Dialah yang Maha Pengasih, Dialah Maha Penyayang. Ketika Allah kasih kita, kemudian Allah sayang kita, dan semua yang kita usahakan itu kita dapatkan, seolah-olah ayat ini mengingatkan kita, janganlah engkau lalai ketika Allah berikan kamu sesuatu. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang ketika Allah memberikan sesuatu kepada kamu. Sebab di akhirat nanti ada penguasa akhirat. Ada yang menguasai akhirat. Boleh jadi di dunia engkau berkuasa dengan pemberian Allah kepada kamu itu, tapi ketahuilah di akhirat nanti penguasa mutlak hanya Allah. Dialah penguasa akhirat. Justru itu seakan-akan Allah juga mengingatkan kita, wahai sekalian umat manusia, ketika engkau mendapatkan sesuatu, liriklah akhirat. Ingatlah akhirat. Jangan hanya berpikir aku dapat hari ini untuk besok, untuk lusa. Tapi pikirlah semua ini akan kita hadapkan kepada yang
memiliki dan menguasai akhirat. Itu yang terbaik yang kita lakukan. Justru itu, apapun yang kita niatkan untuk kebaikan, insya-Allah dia akan kekal sampai akhirat. Terutama sekali ketika kita ini baru memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah, seelok-eloknya kita jadikan ini sebagai momentum yang terbaik untuk memperbetulkan cara pandang kita kepada rezeki, cara pandang kita melihat kepada nikmat Allah, cara pandang kita melihat kepada usaha yang kita lakukan selama ini. Kalau selama ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang dimahukan oleh Al-Quran, mungkin kita boleh luruskan. Di sinilah waktunya kita untuk meluruskan niat-niat itu. Dan di sini jugalah waktunya untuk melihat semula sejauh mana amalan-amalan kita ini boleh menuju dan boleh kita bawa sampai akhirat. Nah, inilah masanya ketika kita mentadabburkan surah Al-Fatihah. Okey, sekarang kita melihat lagi. Ada masalah lagi Ustaz atau sudah cukup? Masih? Yaumuddin. Kenapa hari bukan malam? Kalau kita mau bahaskan lagi lah. Adakah di akhirat nanti tidak ada malam sehingga Allah hanya menyebut hari? Ini merupakan suatu persoalan yang di luar dari jangkauan akal kita. Kita hanya memerlukan berita-berita dari Al-Quran kah atau hadis. Okay, kita perlu memahami bahawa di akhirat nanti itu, kalau menurut penjelasan banyak ulama tafsir dan bahkan hadis menyebutkan, itu tidak ada lagi malam. Sebab matahari itu tidak ada lagi terbit dan tidak ada lagi tenggelam. Tidak ada lagi terbit dan tidak ada tenggelam. Kalau ada, sebab dikatakan matahari itu, kalau menurut gambaran hadis, satu jengkal di atas kepala kita. Coba bayangkan bagaimana kalau tenggelam. Dan biasanya malam itu adalah simbol untuk beristirahat. Sementara orang yang masuk ke dalam neraka itu enggak ada istilah istirahat. Istirahat untuk disiksa tidak ada. Inilah. Tapi ini adalah merupakan suatu penjelasan-penjelasan yang kita rasa ulama kita sudah bahas habislah. Yang kedua, biasanya kalau orang Arab menyebut hari, malam pun termasuk. Hari Ahad, berarti siang malam itu termasuk tu. Sebab kalau kita kaitkan lagi dengan perputaran matahari dengan bulan, hari itu selalu ada 24 jam, malam pun selalu ada 24 jam. Kalau hari di sini, mungkin di sebelah sana, belahan dunia yang satu itu malam atau sebaliknya. Jadi hari dan malam itu selalu bersamaan 24 jam. Itu karena adanya matahari. Tapi kalau matahari sudah tidak berputar lagi, tidak berpusing, maknanya dia akan terus menerus seperti itu. Okey, sebagai kesimpulannya untuk pengajian kita malam ni, hari akhirat dimuatkan dalam surah Al-Fatihah agar kita ini sentiasa sadar bahwa kita adalah matlamat akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengulang Ar-Rahman dan Ar-Rahim agar kita jangan pernah berputus asa. Apapun yang kita lakukan, ada Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Kemudian di akhirat nanti Allah mengistilahkan sebagai pemilik dan penguasa akhirat,
ini ada kesan positifnya kepada kita sebagai hamba Allah. Artinya peluangnya untuk Allah mengampuni segala dosa-dosa kita itu sangat terbuka luas. Justru itu kalau kita sadar bahwa kita itu hamba Allah, pergunakanlah title ini untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Terakhir sekali lah. Kalau Allah mengistilahkan orang itu kembali kepada Allah, Allah menggunakan dua lafaz. Ada namanya raji'un, ada namanya turja'un. Itu bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita kembali, maksudnya wafat lah. Ada kembali kepada Allah dengan istilah raji'un, ada dikembalikan kepada Allah dengan turja'un. Contoh misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan orang kafir, turja'un, dikembalikan. Ini memberikan suatu pandangan kepada kita bahwa orang yang kembali kepada Allah, yang mau menuju kepada Yaumuddin ini, ada dua jenis manusia. Ada jenis yang memang mau kembali kepada Allah, ada satu jenis manusia yang tidak mau kembali tapi kena dikembalikan. Jadi ulama-ulama kita biasa memberikan suatu analogi. Kalau ada orang bekerja di satu tempat, kemudian orang itu dia mau resign, dia mau berhenti sendiri. Itu namanya dipanggil dengan berhenti dengan kemahuannya. Ada juga orang tidak mau berhenti tapi bosnya memberhentikan dia. Itu artinya dia diberhentikan. Berkaitan dengan kembali kepada Allah juga sama. Ada orang yang mau kembali kepada Allah seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya orang ini memang sudah bersedia untuk kembali kepada Allah bila-bila masa. Tapi orang kafir ni selalu dia tidak mau kembali kepada Allah. Selalu dunia ini menjadi tempat untuk kembalinya. Ketika sampai ajalnya, Allah akan cabut dengan paksa, sebab dialah wa ilaihi turja'un, dan kepadanya engkau akan dikembalikan. Sekalipun kemahuan kita ini tetap masih mau, tapi Allah akan kembalikan kita ke sana. Okey, saya kira cukup sekian, dan insya-Allah pada akan datang kita akan bahas lagi ayat yang ke-5 Ustaz. Ke-5. Itu inti kepada surah Al-Fatihah. Jantung kepada surah Al-Fatihah. Seperti apa itu jantungnya? Insya-Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Terima kasih. Terima kasih Dr. dan Ustaz. Mudah-mudahan kita semua. Okey, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah merahmati dan memberkati rezeki yang menjadi tuan rumah pada malam ini. Dan juga Allah memberkati dan mengampuni dosa-dosa yang kita bacakan tahlil pada malam ini, termasuk kita semua dan termasuk kepada keluarga dan nenek moyang kita, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalkal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajalla bina wa la bainana syakiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واحشرنا بزمرة الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk itu marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asnal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.